सत श्री अकाल, मैं हाँ जसवीर ते चक दे टीवी के प्रोग्राम पख दियां खबरां च तुहाडा स्वागत है। वो प्रोग्राम जिहदे विच वख-वख टीवी चैनल्स दियां ब्रेकिंग न्यूज़, अखबारां दियां सुर्खियां, सोशल मीडिया ते वायरल होने वालियां खबरां ते वीडियोज़ दे उत्ते पाउने असीं चाल। कोशिश खबर दी सुर्खी तक महदूद नहीं रहना, बल्कि खबर दा सच खोल के इस प्रोग्राम के जरिए तुहाडे अगे रखना है। सो इस कोशिश च मेरे नाल मौजूद रहिंदे ने उगे साहित्यकार ते सीनियर पत्रकार देसराज काली जी जी आया कहने तुहानू। मेहरबानी जी। सीनियर पत्रकार राकेश आनंद भी साडे नाल होणगे, आनंद जी तुहानू भी जी आया कहने आ। और नौजवान पत्रकार करनवीर सप्रा भी साडे नाल मौजूद रहणगे। सप्रा जी खुश आमदीद। शुरुआत उस खबर दे नाल करदे आ जिहड़ी खबर किते ना किते सत्ता दे विच बैठी भारतीय जनता पार्टी नाल जाके जुड़ जांदी सीगी और भारतीय जनता पार्टी के उत्ते इस खबर नूं लैके वार-वार कई तरह के सवाल उठते रहे और खास तौर पर भारतीय जनता पार्टी के कौमी प्रधान अमित शाह नूं घेरन की कोशिश की जा रही सी विरोधी धिरां वल्लों। इस मामले यह मामला सी जस्टिस लोया की मौत, क्योंकि जिस तरीके नाल जस्टिस लोया की मौत नूं लैके खबरां सामने आईयां कि शक्की हालातां च उहदी मौत हुई है। इस मौत के पिछे कोई गहरी साजिश हो सकती है। उस सब तो बाद इनू लैके भारतीय जनता पार्टी के उत्ते खास तौर पर अमित शाह होरां दे उत्ते निशाने विधने शुरू कर दिते गए सीगे विरोधी पार्टियां दे वल्लों। वाहवा चर्चा च रहा ये मामला और इसे दरम्यान जड़ियां ये भी खबरां निकल के सामने आईयां कि सुप्रीम कोर्ट दे विच सत्ता अपना दबदबा बनाने की कोशिश कर रही है। 4 जज निकल के बाहर आते आ और ये मीडिया सामने आन के कहते आ कि सुप्रीम कोर्ट दे विच ऑल इज वैल नहीं आ, किते ना किते कुछ ना कुछ जरूर वापर रहा है। हुण इस सब तो बाद जस्टिस लोया मामले दे विच अदालत ने जदों ये कहा कि एक कुदरती मौत सी ते इनू लैके पटीशन पाएगी कि भाई एक सिट बनाई जाए, स्पैशल इन्वेस्टिगेशन टीम बनाई जाए जिहड़ी जस्टिस लोया की मौत की जांच करे कि उहदे विच सच सी ते कि उहदे विच झूठ। सो इस पटीशन नूं सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दिता और उहदे नालों किते ज़्यादा अहम ये गल हो जाती है कि कल्ली पटीशन नहीं रद्द की गई, बल्कि सुप्रीम कोर्ट ने यह भी टिप्पणी की है कि खास मोटिव के तहत अजकल सुप्रीम कोर्ट दे विच पटीशनां पाईयां जांदियां ने। देसराज काली जी, साडे मुल्क दे विच लगभग 150 के करीब जड़ियां पटीशनां रोज़ ही पै जांदियां ने, ये रूटीन की गल है। तो हुण ये टिप्पणी जिहड़ी आ सुप्रीम कोर्ट की वो सीधे तौर पर यह इशारा करती है कि बहुतियां पटीशनां हुंदियां मोटिव के तहत है और जस्टिस लोया की मौत के उत्ते पोचा ही फेर दिता उस मामले ते नैचुरल हुई है तो सिट भी नहीं बनाउणी। देखो बड़ा अजीब स्थिति बनी हुई है अज मुल्क के अंदर, माहौल ही अजीब बनया होया है। तुसी देखो इस मामले दे विच भी उन्होंने पटीशन च मंग की सी कि आज़ादाना तरीके दे नाल इस दी जांच की जावे जी। तां सुप्रीम कोर्ट दा की कहना आ, जिवें तुसी दस्सिया हवाला दिता है कि वो कहंदे कि ये जिहड़ी तुहाडी पोलीटिकल मोटिव के नाल इहो जिहियां पटीशनां पाईयां जांदियां ने और ये कह के खारज कर दिता कि उन्हां 4 जजिज़ की गवाही जिहड़ी है जिहड़ी दसदी है कि वो नैचुरल डैथ हुई है, वो कट्ठे सुत्ते ने 3 जजिज़ उस वेले रैस्ट हाउस दे विच, फिर वो हॉस्पिटल लैके गए ने जिथे डैथ क्लीयर कर दी गई। इहदे आधार पर खारज मसला की है कि जिस वेले अदालत कह रही है पोलीटिकल मोटिव, तो बाहर भाजपा कह रही है कि ये जिहड़ियां लिटिगेशन पटीशनां ने ये हैं पोलीटिकल लिटिगेशन इंटरस्ट जां पैसा लिटिगेशन इंटरस्ट, यानी जो अदालत दे विचों एक सिद्धांतकी बना के एक बज़ बना के भेजिया जाता है उही बाहर बीजेपी वालों प्रचारिया जाता है। राहुल गांधी का नाम है, सीधा राहुल गांधी का नाम, यस उस वालों स्पॉन्सर्ड ने। पर प्रशांत भूषण होरी जो वकील सन, बड़े सीनियर वकील ने जिहड़े इस पटीशन की दायर करने वालियां दे विचों सन, मैं उन्हां दा वर्जन सुन रहा सीगा, बहुत ज़्यादा गुस्से विच बोल रहे सन और उन्होंने कह रहे सन
ਕਿ ਜਿਹੜੇ 4 ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਮੰਨੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ ਉਹ ਗਵਾਹੀ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਰਿਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਆ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਐਫੀਡੇਵਿਟ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਗਨੇਚਰ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਜੀ। ਸੋ ਉਹ ਗਵਾਹੀ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਗਈ? ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਮੈਡੀਕਲ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈ ਉਹ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਡੈਥ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਨੈਚੁਰਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਨਾਲ ਡੈਥ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ECG ਉੱਥੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਉਹ ਵੀ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਹਾਰਟ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਇਟਸ ਨਾਟ ਅ ਨੈਚੁਰਲ ਡੈਥ ਜੀ। ਸੋ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਡਿਮਾਂਡ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡੈਥ ਕਦੋਂ ਹੋਈ। ਉਹਨਾਂ ਜੱਜਿਸ ਦੀਆਂ ਜੇ ਉਹ ਬਿਆਨ ਲੈਣੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ, ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਵਾਹੀਆਂ ਲੈਣੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹ ਐਫੀਡੇਵਿਟ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਗਏ? ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਗਨੇਚਰ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਤਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਮੋਟਿਵ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਕੇਸ ਆਧਾਰ ਤੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਹਨਾਂ ਸ਼ਹਿ ਤੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਹਨਾਂ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰਿਆਂ ਤੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਭੂਸ਼ਣ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਬਹੁਤ ਪੈਚੀਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਔਰ ਇਹਦੀਆਂ ਅੱਗੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇਹ ਇੱਥੇ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਇਹ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਕਾਫੀ ਚੱਲੇਗਾ। ਔਰ BJP ਵਾਸਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਦਬਾਅ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਜ਼ਰੂਰ ਚੱਲੇਗੀ ਅੱਗੇ, ਗੱਲਬਾਤ ਜ਼ਰੂਰ ਚੱਲੇਗੀ। ਆਨੰਦ ਜੀ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਕੁਝ ਘਟਨਾਵਾਂ ਇੱਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਇੰਜ ਵਾਪਰਦੀਆਂ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਹਰ ਘਟਨਾ ਦੀ ਦੂਸਰੀ ਘਟਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕੜੀ ਜੁੜ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਾ ਕੇ। ਕੋਈ ਅਭਿੱਜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇੱਕ ਘਟਨਾ ਦੂਸਰੀ ਘਟਨਾ ਤੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ 2 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਬੰਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਲਿਤ ਇਕਜੁੱਟ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਪਰਿਸਥਿਤੀਆਂ ਬਣਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁੱਸਾ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ। ਇਸੇ ਦਰਮਿਆਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਫਰੰਟ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਆ, ਥਾਂ ਤੇ ਗੱਠਜੋੜ ਹੋਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਸਪਾ ਤੇ ਸਪਾ ਦਾ ਗੱਠਜੋੜ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਔਰ ਇਸ ਸਭ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਮੱਕਾ ਮਸਜਿਦ ਬੰਬ ਕਾਂਡ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਆਉਂਦਾ ਅਦਾਲਤ ਦਾ। ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਦੋਸ਼ੀ ਮੰਨੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਜੱਜ ਹੈ ਉਹ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਉੱਠਦੇ ਕਿ ਕਦੀ ਉਹਨੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਔਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਿਹਨੇ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਕੇਸ ਦਾ ਕਦੀ ਮੁਕੱਦਮਾ ਨਹੀਂ ਸੁਣਿਆ ਉਹਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀਗਾ। ਇਹ ਵੀ ਸਵਾਲ ਉੱਠਦੇ ਆ ਤੇ ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਉਹਦਾ ਅਸਤੀਫਾ ਕਬੂਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਚੋਂ 4 ਜੱਜ ਵੀ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਾਲੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ। ਉਦੋਂ ਜਦੋਂ ਮੱਕਾ ਮਸਜਿਦ ਬੰਬ ਕਾਂਡ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਆਉਂਦਾ ਉਦੋਂ ਵੀ ਸੰਬਿਤ ਪਾਤਰਾ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਘੇਰਦੇ ਆ ਕਿ ਭਗਵਾਂ ਅੱਤਵਾਦ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾਰਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਲਈ ਮਾਫੀ ਮੰਗਣ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਫੇਰ ਜਸਟਿਸ ਲੋਇਆ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੌਤ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਪਾਈ ਸੀ ਉਹਦੇ ਰੱਦ ਹੋਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਹੁਣ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਘੇਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਮਾਫੀ ਮੰਗਣ। ਇਹ ਘਟਨਾਵਾਂ ਇੱਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਜੁੜਦੀਆਂ। ਕਿਉਂ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਲੱਗਦੇ ਸੀਗੇ ਅਦਾਲਤਾਂ 'ਚੋਂ ਸਭ ਕੁਝ ਸੁਰਖਰੂ ਹੋ ਕੇ ਨਿਕਲਦਾ ਪਿਆ ਹੈ? ਜਸਵੀਰ, ਪਿਛਲੇ 4 ਸਾਲ BJP ਨੇ ਆਪ ਹੁਦਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ ਉੱਥੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚਮਦੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ ਔਰ ਜਿੱਥੇ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੇਠਲੇ ਦਰਜੇ ਦੀ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਖੇਡ ਕੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਿੱਲੀ ਆ, ਬੜੇ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਖੇਡ ਕੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਹਿਸ਼ਤ ਫੈਲਾਉਣ ਦੀ, ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮਕਾਰ ਨੂੰ ਭਟਕਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਆ ਵਾਇਆ LG ਔਰ ਹੋਰ ਕਈ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ, ਈਵਨ ਜੁਡੀਸ਼ਰੀ ਥਰੂ ਵੀ, ਈਵਨ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਥਰੂ, ਈਵਨ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਥਰੂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕੁਛ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਆ। ਜਸਵੀਰ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਵੱਡੇ ਸਿਨੈਰੀਓ 'ਚ ਦੇਖਦੇ ਆ ਨਾ ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਇੰਟਰਲੇਟਡ ਨੇ ਔਰ ਸਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਸਿਆਸਤ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਨੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਿਆਸਤ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਨੇ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਜਸਟਿਸ ਆਪਾਂ ਪਿਛਲੇ ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਦੋਂ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਉੱਭਰਦਾ ਸੁਰਖੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਵਿਚਾਰ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਜਸਟਿਸ ਲੋਇਆ ਦੇ ਸਿਸਟਰ ਖੁਦ ਡਾਕਟਰ ਹਨ ਔਰ ਉਹ ਖੁਦ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਐਜ਼ ਅ ਡਾਕਟਰ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੋਡੀ ਦਾ ਮੁਆਇਨਾ ਕੀਤਾ ਆ ਔਰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਨੈਚੁਰਲ ਡੈਥ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਭੂਸ਼ਣ ਦੀ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਦੇ ਨੇ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਜਾਇਜ਼ ਆ। ਗੱਲ ਜਸਵੀਰ ਇਹ ਆ ਬਈ ਜਿਹੜੀ ਜੁਡੀਸ਼ਰੀ ਆ ਨਾ, ਇਹਨੇ ਆਪ ਜਿਹੜੇ ਜੁਡੀਸ਼ਰੀ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਇਮਾਨਦਾਰ ਐਲੀਮੈਂਟ ਹੈ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ
ਬੜਾ ਚਿਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਬਈ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਾਡੇ ਕੰਮਕਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਫੈਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਤੇ ਉਹ 4 ਜੱਜ ਬਾਹਰ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੀ ਜੁਡੀਸ਼ਰੀ ਦਾ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇੱਦਾਂ ਕਦੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਪੜ੍ਹਨ 'ਚ ਦੇਖਣ 'ਚ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਿਲਿਆ। ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਐਵਰੀਥਿੰਗ ਇਜ਼ ਪ੍ਰੇਰਿਤ, ਜਿਹੜੀ ਇੰਡਿਊਸਡ ਆ ਉਹ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਤੋਂ ਆ, ਔਰ ਬੀਜੇਪੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਬੜੇ ਥੱਲੇ ਲੈਵਲ ਦੀ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਖੇਡ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਸਵੀਰ ਗੱਲ ਇੱਦਾਂ ਵੀ ਮਸਲਾ ਤਾਂ ਹੈ, ਜਸਟਿਸ ਲੋਇਆ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋਈ ਆ, ਜੇ ਡੈਥ ਹੋਈ ਆ ਜਾਂ ਕਤਲ ਹੋਇਆ ਆ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਗਰੁੱਪ ਆ ਲੋਕਾਂ ਦਾ, ਜਨਤਾ ਦਾ, ਉਹ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆ ਕਿ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਸਿੱਟ ਬੈਠੇ, ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਟ ਬਿਠਾ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ, ਬਜਾਏ ਇਹਦੇ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕਦਮ ਹੀ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਰਫਾ ਦਫਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ। ਜੇ ਉਹ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨੈਚੁਰਲ ਹੀ ਡੈਥ ਹੈ ਆ, ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਸਿੱਟ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ 'ਚ ਆ ਜਾਣੀ ਸੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਜੇ ਵੀ ਜੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਾਂ ਸਿੱਟ ਵੀ ਉਹ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਾਰਸ਼ੈਲਿਟੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਜੇ ਵੀ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਆ, ਤੇ ਉਹ ਸੀਟ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਲੈ ਕੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤੇ ਕਰਾ ਸਕਦੇ। ਹਾਂ, ਕਰਾਵੇ ਨਿਰਪੱਖ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ। ਇਹ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਰ ਆ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਅਸਲੀ ਗੱਲ ਨਿਕਲ ਕੇ ਨਾ ਆਵੇ, ਤੇ ਜੇ ਅਸਲੀ ਗੱਲ ਨਿਕਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜਸਵੀਰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕਨਸੋਵਾਂ ਨਿਕਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਸ ਨਿਕਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਜੇ ਮੌਤ ਤੋਂ ਤੇ ਟੈਨਸ਼ਨ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਸਾਰੀ ਕੁੰਡੀ ਅੜਦੀ ਪਈ ਆ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵੀ ਉਸੇ ਕਰਕੇ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸੱਚ ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਜੋ ਕੁਝ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਔਰ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸਵਾਲ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਉੱਠਦੇ ਪਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਮੂੰਹ ਮੋੜਿਆ ਜਾਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਕਿਨਾਰੇ ਤੇ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦਾਗ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਸ਼ਾਇਦ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਹੁਣ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਮਾਫੀ ਮੰਗਣ ਦੇ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਭਾਈ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਪਾਂਸਰ ਕਰਕੇ ਹੀ ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਪਵਾਈ ਗਈ ਸੀਗੀ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸਪਰਾ ਜੀ ਕਿ ਅਦਾਲਤਾਂ ਜਦੋਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਪੋਲੀਟੀਕਲੀ ਮੋਟਿਵ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਨੇ ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਪਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਹੁਣ ਹਰ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓ, ਅਦਾਲਤਾਂ ਕਹਿਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣ ਕਿ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਮੋਟਿਵ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਨੇ ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ, ਤੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕੱਲ ਕੋਈ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪਾਏਗਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪੈਂਦੀ ਆ ਤੇ ਉਹਦਾ ਸਿੱਧਾ ਸੱਤਾ ਧਿਰ ਕਹੇਗੀ ਇਹ ਤਾਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਮੋਟਿਵ ਤੋਂ ਪਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵੀ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਜਸਵੀਰ ਜੀ, ਅਦਾਲਤਾਂ ਦਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਰਵੱਈਆ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਸਾਹਮਣੇ, ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਪਾਉਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਵੱਈਆ ਹੈ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਚੀਜ਼ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਰਿਫਲੈਕਟ ਕਰਦਾ ਆ ਕਿ ਜੁਡੀਸ਼ਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟਿਵ ਤੇ ਲੈਜਿਸਲੇਟਿਵ ਬਾਡੀ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਟਰਫੇਰੈਂਸ ਸਾਨੂੰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਿਹਾ, ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇੰਟਰਫੇਰੈਂਸ ਜਿਹੜਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ। ਜਿਵੇਂ ਅਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਕਿ 4 ਜੱਜ ਜਿਹੜੇ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਦੀਪਕ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਲੱਗਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹ ਬੈਂਚ ਫਿਕਸਿੰਗ ਕਰਦੇ ਆ। ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਦੀਪਕ ਮਿਸ਼ਰਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦੀਪਕ ਮਿਸ਼ਰਾ, ਉਹ ਬੈਂਚ ਫਿਕਸਿੰਗ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਕੁਝ ਜੱਜਸ ਨੂੰ ਉਦਾਂ ਦੇ ਕੇਸਿਸ ਅਲਾਟ ਕਰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸੇ ਬਾਇਸਡ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਜਮੈਂਟ ਲੈ ਸਕਣ। ਜੇ ਹੁਣ ਜਸਟਿਸ ਲੋਇਆ ਦੇ ਕੇਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਅਸੀਂ 2010 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਸੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਐਨਕਾਊਂਟਰ ਦਾ, ਉਦੋਂ ਉਹ ਬੇਲ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2014 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕੇਸ ਦੁਬਾਰਾ ਰੀਓਪਨ ਹੁੰਦਾ ਆ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਜੱਜ ਉਹ ਜਦੋਂ ਡੇਟ ਦਿੰਦੇ ਆ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ, ਉੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਨਹੀਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਜਸਟਿਸ ਲੋਇਆ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਡੇਟ ਦਿੰਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਤੇ ਫਾਈਨਲ ਡੇਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਜਸਟਿਸ ਲੋਇਆ ਵੱਲੋਂ, ਤਾਂ ਉਹ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਹ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਡੈਥ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਸਟਿਸ ਲੋਇਆ ਦੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕਰਦਾ ਆ ਤਾਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਆ ਕਿ ਜਸਟਿਸ ਲੋਇਆ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਲਥ ਕੌਨਸ਼ੀਅਸ ਇਨਸਾਨ ਸੀਗੇ ਤੇ ਹੈਲਥ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫੈਮਿਲੀ ਹਿਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੇਰੈਂਟਸ 85 ਇਅਰਸ ਦੀ ਏਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਲਦੀ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਟੋਟਲੀ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਆ ਕਿ ਜਸਟਿਸ ਲੋਇਆ ਨੂੰ ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ ਸੀ ਜੇ ਮੈਡੀਕਲ ਹਿਸਟਰੀ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਜਾਈਏ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਕੇਸ ਜਦੋਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਟੋਟਲੀ ਜ਼ੋਰ ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਆ ਤੇ ਇੰਟਰਫੇਰੈਂਸ ਜਿਹੜੀ ਜੁਡੀਸ਼ਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆ ਉਹ ਨਜ਼ਰ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਮੇਰੇ
ਨਜ਼ਰ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ। ਸਮੱਸਿਆ ਇੱਥੇ ਇਹੀ ਹੈ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਸਟਿਸ ਲੋਇਆ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਹੀ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਆ ਕੋਣ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਖਟਕਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪੇਸ਼ੀ ਲਈ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣਾ ਤੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ, ਸ਼ਾਇਦ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਜਸਟਿਸ ਲੋਇਆ ਦੀ ਮੌਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਸ਼ੱਕ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨੈਚੁਰਲ ਡੈਥ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੁਖਤਗੀ ਨਾਲ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਹੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਨਾ ਤਾਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਨਾ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਨੈਚੁਰਲ ਹੀ ਡੈਥ ਸੀਗੀ। ਸੋ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸ਼ੱਕੀ ਬਣਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ। ਫਿਲਹਾਲ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ ਤੇ ਭਖਣ ਦੀ ਪੂਰੀ ਉਮੀਦ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਭੂਸ਼ਣ ਹੋਰੀ ਵੀ ਖਾਸੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਗੁੱਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ, ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਸ ਟਿੱਪਣੀ ਤੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਔਰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਬੜੀ ਐਕਟਿਵ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਇੱਕਦਮ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀਆਂ, ਇੱਕਦਮ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਤੋਂ ਮਾਫੀਆਂ ਮੰਗਵਾਉਣ ਦੀ। ਤੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਵੀ ਇਹ ਰਾਜਾ ਕਲਮਾੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਹਿੰਦੀ ਰਹੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਾਇਜ਼ਤ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵੱਲੋਂ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁ ਮਾਫੀਆਂ ਮੰਗੀਆਂ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਉਹ ਅਜੇ ਤੱਕ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਇਹ ਵੀ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਉਂਦੇ ਸੀਗੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ।